그런데 최근 미국에서는 DNA를 전혀 새로운 방식으로 수사에 활용하고 있다. Nice to meet you. Thank you for having us. 36년 동안 해결되지 않은 미제 사건의 재수사를 시작한 브라조 카운티의 보안관실. We're going to show you these things. 이 한 장의 몽타주가 수사를 재개하는 계기가 됐다. 얼굴 특징이 한눈에 들어올 정도로 정교한 몽타주. 놀랍게도 이 몽타주는 목격자가 아닌 사건 현장에서 발견된 DNA 정보를 바탕으로 그린 것이었다. Crime that was committed back in the early 80s, 35 years ago. Likelihood the suspect was between 18 and 30 years of age. So they picked a point in time and generated the initial drawing of a person that's 25 years of age. And then they did age progression and determined what he might look like at the age of 70. So through age progression, the science determined that these are what our suspects might have looked like when he was 24 and when he's 70. 36년 전 일어난 이 사건의 피해자는 버지니아 프리먼. 부동산 중개인이었던 그녀는 집을 소개하러 나갔다가 잔인하게 살해된 채 발견됐다. But we don't. She had been stabbed in the neck 11 times, strangled, and also beat in the head with a concrete block. 사건 현장에서 범인의 것으로 보이는 DNA를 발견했지만 일치하는 사람을 찾을 수 없었던 수사진은 36년이 지난 지금이야 비로소 범인의 얼굴을 알게 된 것이다. DNA 정보를 바탕으로 그린 몽타주는 과연 얼마나 신뢰할 수 있을까? DNA 몽타주 프로그램을 만든 개발자를 만났다. Traditional forensics is only used for matching. But if you don't get a match, it can't actually tell you anything about that person. And what we're trying to do with DNA phenotyping is analyze just that DNA from the crime scene and tell investigators, okay, here's who you are and are not looking for. 현재 DNA 정보를 통해 표현되는 얼굴 특징은 6가지다. 혈통에 따른 얼굴형이 완성되면 여기에 피부색과 눈동자색, 머리카락색이 순차적으로 표현된다. 얼굴에 죽은 개가 있는지 여부도 알 수 있다. 몽타주도 중요하지만 개발자는 함께 첨부되는 정보가 더 중요하다고 말한다. 가령 눈 색깔이 파랗다면 검은 눈을 가진 사람은 용의선상에서 제외시킬 수 있다는 것이다. When an investigator comes to us, typically they have a big list of suspects, and what they're really interested in is excluding people so that they don't spend their time investigating people who really don't match the DNA that was at that crime scene. DNA 몽타주는 이미 미국에서 발생한 여러 사건에 활용돼 그 신뢰도를 입증한 상태. DNA 몽타주로 해결된 사건들이다. 몽타주 속 얼굴과 검거된 용의자의 모습이 상당히 흡사하다. DNA 몽타주는 용의선상에서 제외됐던 사람을 다시 수사선상에 올리기도 했다. 부부를 살해하고 수사망을 빠져나갔던 이 남자는 법정에서 종신형을 선고받았다. Things that they're making public every day by walking out on the street. So things that are externally visible. So we talk about externally visible characteristics. 인간의 유전자는 30억 개의 염기 서열로 이루어져 있다. 단일 유전자 변이는 인간이 가진 30억 개의 염기 서열 가운데 다른 사람과 다른 부위다. 그런데 이 1%의 유전적 차이가 사람들 사이에 외형적 차이를 만들어낸다. DNA 몽타주는 외형적 차이를 만들어내는 단일 유전자 변이의 상관관계를 통해 만들어졌다. 수많은 사람들의 DNA를 분석해 개인의 얼굴 특징을 좌우하는 곳을 알아내고 이 정보를 바탕으로 유전적 얼굴을 그려낸 것이다.
It depends on the trait, but for eye color, we have close to 3,000 subjects. It really depends. For ancestry, we have about 12,000 people. DNA 몽타주로 36년 만에 범인의 모습을 알 수 있게 된 수사관들. It's pretty exciting, actually. I mean, when you think about the fact that in 1981, there was no even thought of being able to analyze one's tissue through DNA. When I started here 37 years ago, nobody would have even imagined that type of technology being available to us. What will the future provide us through forensic sciences as this technology develops? 지금 미국의 과학 수사는 DNA의 새로운 역사를 쓰고 있다. 지문과 DNA는 사건 현장에 누가 있었는지를 알려주지만 무슨 일이 있었느냐까지를 말해주지는 않습니다. 만일 목격자가 없는 살인 사건이 발생했다면 어디서부터 사건의 실마리를 풀어가야 할까요? 이럴 땐 사건 현장에 남아있는 핏자국에 주목할 필요가 있습니다. 혈흔 형태 분석이 결정적인 단서를 제공해 줄 수도 있기 때문입니다. 사건 현장에 남겨진 핏자국을 통해 사건을 재구성하는 혈흔 형태 분석은 우리나라에서 점차 발전하고 있는 과학 수사 분야다. 지금 의복에 있는 혈흔을 이제 분석하는 겁니다. 이 의복의 혈흔이 이제 왜 생겼는지 그리고 어떤 행위가 있었는지 혈흔이 생성된 그 원인을 밝히기 위해서 분석을 하는 겁니다. 혈흔 분석을 위해선 혈흔을 분류하는 작업이 필요하다. 혈흔은 형태에 따라 크게 비산 혈흔과 비비산 혈흔으로 나누는데 세부적으로는 대략 50종류까지 구분된다. 특히 증거물에서는 비산 혈흔을 찾는 게 중요하다. 비산 혈흔은 이제 원형이나 타원 형태의 이제 혈흔인데요. 그런 이제 비산 혈흔은 이제 그 가격에 이제 증거가 될 수 있기 때문에 의복의 비산 혈흔은 굉장히 이제 중요합니다. 그래서 날아간 패턴의 피가 몸에 있다는 얘기는 공격하는 그 당시에 그 사람이 거기 있었다는 뜻이에요. 하지만 형태가 비슷하다고 해서 다 비산 혈흔은 아니다. 정밀 분석이 필요한 이유다. 혈흔이 있는 게 접촉을 해버리면 그게 이제 접촉 혈흔이 돼버리는데 비산 혈흔이라고 그 분석을 해버리면 굉장히 위험할 수가 이제 있습니다. 비산 혈흔인데 이 안쪽까지 혈흔이 다 이제 침투한 걸 이제 보실 수가 있습니다. 이 접촉 혈흔의 이제 전형적인 이제 형태인데요. 그리고 확대해서 이제 보게 되면은 안쪽으로는 침투 못하고 혈흔이 표면에만 이제 묻은 걸 이제 보실 수가 있습니다. 비산 혈흔은 날아가는 속도 때문에 섬유 깊숙이 스며들게 된다는 것이다. 혈흔은 떨어진 위치나 각도에 따라 각기 다른 모양을 갖게 된다. 각도에 따라 혈흔의 모양이 어떻게 달라지는지 실험해봤다. 충돌 각도에 따라 폭과 길이가 다른 모양의 혈흔이 나타난다. 혈액은 충돌 각도가 작을수록 폭이 좁고 길이가 긴 타원 형태의 혈흔 모양을 만들어낸다. 이로 인해 혈흔의 모양을 보면 혈흔이 어디서 날아왔는지 알 수 있다. 삼각함수를 활용하면 혈흔이 날아온 방향을 계산할 수 있는데 혈흔의 폭과 길이의 비율에 따라 충돌 각도가 정해진다. 따라서 이 같은 원리를 이용하면 출혈이 시작된 지점을 찾을 수 있다. 모양이 온전하고 꼬리 모양이 뚜렷한 혈흔을 찾아 길이와 폭의 비율이 말해주는 방향값을 통해 피가 어디서 시작했는지 추정하는 것이다. 이 소리가 타격 부위. 여기서 이제 충격이 일어났다라는 걸 의미하는 거죠. 이렇게 물리학 법칙에 기반을 둔 혈흔 형태 분석은
목격자가 없는 살인 사건에 활용되는 경우가 많다. 마을 회관에서 한 사람이 이제 살해된 그 사건이었는데요. 살인 용의자가 입고 있던 옷이다. 소매 안쪽에 비산 혈흔이 관찰된다. 여기 보면은 그 타원 형태 혈흔이 이렇게 있지 않습니까? 요 꼬리 방향으로 이제 진행한 방향입니다. 용의자의 팔보다 아래쪽에서부터 피가 시작됐음을 알 수 있다. 바짓단에는 원형의 혈흔이 묻어 있다. 이런 원형의 혈흔들은 이 표면에 수직으로 이렇게 충돌이 이제 되었다는 겁니다. 수직으로 이제 혈흔이 오려면 피해자의 가격을 당하는 순간에 근처에 똑바로 보고 이제 있었다는 거예요. 범행에 사용된 도마에도 타격 지점을 유추할 수 있는 비산 혈흔이 보인다. 소매 안쪽과 도마 그리고 바짓단에 남은 혈흔을 분석해 볼 때 용의자는 이 같은 자세에서 피해자를 가격했음을 추정할 수 있다. 혈흔 형태를 이제 분석하게 되면은 그 가해자와 이제 피해자 간에 어떤 행위가 있었는지 그 행위에 대한 재구성을 할 수가 있습니다. 어떤 일이 있었는지 과학적으로 알 수가 있기 때문에 진실을 얘기하는지 그런 이제 진위 여부를 판단을 할 수가 있고요. 그 누가 범인인지 그 사람이 이제 가해자인지 아닌지 판별이 가능합니다. 우리는 종종 인적이 드문 야산이나 등산로에서 시신이 발견됐다는 뉴스를 접하곤 합니다. 그런데 이렇게 외진 곳에서 시신이 발견될 경우 시체의 훼손이나 부패가 심하게 진행돼서 신원 확인은 물론 사인이나 사후 경과 시간 추정에 어려움을 겪는 일이 많습니다. 변사 사건에서 피해자의 사망 시간을 추정하는 일은 매우 중요합니다. 사건이 언제 일어났는지를 말해주기 때문이죠. 과학 수사가 시작된 이래 사후 경과 시간을 보다 정확하게 측정해내기 위한 연구와 노력은 계속되고 있습니다. 사람의 몸이 죽고 나면 어떻게 변할까? 이 과정에 대한 정보는 거의 없다. 금기의 영역이기 때문이다. 그런데 미국에는 이런 금기를 깨고 주검을 연구하는 시설이 있다. 일반인의 출입을 제한하기 위해 쳐놓은 울타리를 열고 들어서자 숲 곳곳에 놓여있는 케이지들이 보인다. 케이지 안에 들어있는 것은 다름 아닌 시체다. 일명 시체 농장이라 불리는 이곳은 시체의 부패 과정을 연구하는 법과학 시설이다. 이곳 연구원들은 매일 현장에 나와 시신의 사진을 찍고 부패 정도를 기록한다. Alright, so this person was placed back in June of 2017, so just a few months from now. As you can see, decomp is very fast. Summer, a lot has to do with the ecology, the amount of bugs present. 이 시설이 보유하고 있는 시신은 무려 500여 구. 시신의 부패 과정을 이해하기 위해 시신은 물론 주변 환경에 대한 연구도 진행된다. 따라서 시체가 놓인 위치나 시기는 전부 다르다. What I'm looking at here, we don't have very much tissue left, so the head is skeletonized. So I'm going to write down that observation, and I'm going to give it a score. 시신의 부패 정도를 관찰하고 이를 수치화하는 작업은 매우 오랫동안 이어져 왔는데 이곳에서 이루어지는 모든 연구는 수사와 관련이 있다. We want to better estimate these PMI intervals. The whole concept of PMI estimations is still very much so in research. We have the estimations for the most part, but we don't have it down to the dates. And that's the ultimate goal, right? So for us to get a better PMI estimation is going to help criminal investigators quite a bit. 이 시설에 있는 시신은 모두 기증받은 것이다. 완전히 부패가 된 시신은 그 유골을 보관하는데 필요한 연구에 쓰이기까지 이곳에 영구 보관된다. 현재 진행 중인 연구는 화재 현장에서 나온 치아에서 DNA를 추출하는 연구다. 치아 DNA가 얼마나 높은 열에서도 검출되는지 시험하고 있다. Teeth actually survive
best. Even like in a burned body, the teeth survive very well because you have a lot of padding around the mouth. And usually what happens when the body is being burned, the tongue starts to swell and the lips swell. And so all of that is protecting the teeth. And that's why the teeth are used most often to extract DNA. 이곳은 수사관들에게도 꼭 필요한 시설이다. 죽음에 관한 모든 것을 직접 경험할 수 있기 때문이다. Someone will call the police and say, we found bones along this pathway, and the police will go there, but they don't know whether they're human or animal bone. So they come here to train on differentiating between human bone and animal bone. They also come to train on how to actually recover remains of a body that's on the surface of the ground that might be skeletonized or a buried body.